હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, તો આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરશું ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીમાં ફર્સ્ટ ચેપ્ટર વિચ ઇઝ હેલોઆલ્કેન્સ એન્ડ હેલોએરિન્સ. હેલોઆલ્કેન્સ મીન્સ હેલોજન એટલે ગ્રુપ 17. હેલોજન ગ્રુપ 17 માં કયા કયા એલિમેન્ટ્સ આવે? ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન એન્ડ iodine. Haloalkanes. Okay, now alkanes means, what is alkane? Alkanes means saturated aliphatic compound. Like methane, ethane, propane, butane and so on. Okay, haloarenes. Arenes means aromatic ring. This is benzene. Hello, aromatic ring માં કોઈ પણ એક હાઇડ્રોજન રિપ્લેસ થાય હેલોજન થી તો શું બનશે? હેલોએરિન્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ ઇઝ ક્લોરોબેન્ઝીન. બેન્ઝીન ઉપર ક્લોરીન હોય તો ક્લોરોબેન્ઝીન. Okay. Haloalkanes contains halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom of a alkyl group, whereas haloarine contain halogen atom attached to sp2 hybridized carbon. Haloalkane માં હેલોજન એટમ જે કાર્બન સાથે એટેચ છે, જે કાર્બન સાથે હેલોજન એટેચ છે, સપોઝ ક્લોરીન ઇઝ એટેચ વિથ CH3 which is sp3 hybridized carbon. sp3 hybridized carbon atom. હેલોઆલ્કેનમાં હેલોજન એટમ ડાયરેક્ટલી sp3 hybridized carbon સાથે એટેચ હોય, whereas in haloarine માં halogen atom is directly attached with carbon which is sp2 hybridized carbon atom. Okay. Chlorine containing antibiotic chloramphenicol produced by soil microorganism is a very effective for the treatment of typhoid fever. Typhoid fever which is caused by bacteria Salmonella typhi. Which is bacteria. Typhoid fever માં ક્લોરીન કન્ટેનિંગ એન્ટીબાયોટિક, એ એન્ટીબાયોટિક યુઝ થાય છે વિચ ઇઝ ક્લોરામ્ફેનિકોલ, કે જેના સ્ટ્રક્ચરમાં ક્લોરીન હોય, હેલોજન ગ્રુપ, વિચ ઇઝ વેરી ઇફેક્ટિવ ફોર ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ટાઇફોઇડ ફીવર. ઓકે, સો ટાઇફોઇડ ફીવરમાં કયું ડ્રગ યુઝ થાય? ક્લોરામ્ફેનિકોલ, વિચ ઇઝ ક્લોરીન કન્ટેનિંગ ડ્રગ. Next, our body produces iodine containing hormone which is thyroxine. Thyroxine is a hormone which is produced by our body. Iodine containing hormone. The deficiency of which causes disease called goiter. ઇફ ડેફિશિયન્સી ઓફ આયોડિન, આપણા બોડીમાં આયોડિનનું લેવલ ઓછું થઈ જાય તો ગોઈટર ડિઝીઝ પ્રોડ્યુસ થાય. ઓકે, સો નેક્સ્ટ, સિન્થેટિક હેલોજન કમ્પાઉન્ડ્સ લાઇક ક્લોરોક્વિન. ક્લોરોક્વિન ઇઝ અ ડ્રગ વિચ ઇઝ યુઝડ ઇન ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ મેલેરિયા. મેલેરિયા ઇઝ અ વાયરલ ડિસઓર્ડર કે જેમાં એન્ટીવાયરલ ડ્રગ ક્લોરોક્વિનનો યુઝ થાય.
Okay, so next is halothane. Halothane is also halogen containing compound which is used as a general anesthetics in major surgeries. Halothane is used as a anesthetic drug during surgery. કોઈ પણ ઓપરેશન અથવા તો મેજર સર્જરી જે થાય એમાં આ એનેસ્થેટિકનો યુઝ થાય, વિચ ઇઝ જનરલ એનેસ્થેટિક. એનેસ્થેશિયા આપવા પછી બોડી અનકોન્શિયસ થઈ જાય. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ક્લાસિફિકેશન. ક્લાસિફિકેશન ઓફ હેલોઆલ્કેન્સ એન્ડ હેલોએરિન્સ. સી, ફર્સ્ટ ઇઝ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ નંબર ઓફ હેલોજન એટમ્સ. કેટલા નંબર ઓફ હેલોજન એટમ્સ પ્રેઝન્ટ છે કમ્પાઉન્ડમાં એના ઉપરથી ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન થશે, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ નંબર ઓફ હેલોજન એટમ. ધીસ મે બી ક્લાસિફાઈડ એઝ મોનો, ડાઈ ઓર પોલીહેલોજન compound depending on whether they contain 1, 2 or more halogen atom in their structure. For example, આ સ્ટ્રક્ચરમાં which is CH3CH2X. X means halogen atom. Fluorine, chlorine, bromine or iodine. Monohaloalkane. Alkane means aliphatic, saturated aliphatic compound. Alkane માં if one halogen atom present હોય તો એને શું કહેવાય? Monohaloalkane. If aliphatic chain માં 2 halogen present હશે, dihalide. If 2 halogen atoms are present, then dihaloalkane. If 3 halogen are present in one organic compound, then trihaloalkane. આ બધું haloalkane. Alkane means saturated aliphatic chain or compound. If saturated aliphatic compound માં 1 halogen atom present હોય તો monohaloalkane. If 2 halogen atom present હોય તો dihaloalkane. If 3 halogen present હોય તો trihaloalkane. Okay, so now in haloarines. Aromatic ring માં એક જ halogen atom present હોય તો monohaloarine. If aromatic structure or aromatic ring માં 2 halogen atom present હોય, 2 halogen atom present હોય તો dihaloarine. If 3 halogen atom present હોય તો trihaloarine. These are example of haloarines. Okay, monohalo compounds may further be classified according to the hybridization of the carbon atom to which the halogen atom is directly attached. Okay, so next classification is compound containing, okay, so next classification is alkyl halides or haloalkenes. In alkyl halides, the halogen atom is bonded to an alkyl group. They form a homologous series represented as this. Okay, so આ classification કેવી રીતે છે? મોનોહેલો compound or મોનોહેલો compound classification further છે. If halogen atom is attached with carbon and that carbon is attached with another how many carbon, એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. સપોઝ આમાં હેલોજન એટમ જે છે એ ડાયરેક્ટલી જે કાર્બન સાથે એટેચ છે એ કાર્બન બીજા કેટલા કાર્બન સાથે જોઈન્ટ છે? આમાં છે 1 કાર્બન, તો પ્રાઇમરી. આમાં જુઓ, હેલોજન એટમ ઇઝ અટેચ્ડ વિથ કાર્બન and that carbon is attached with another how many carbon? 2 કાર્બન, તો સેકન્ડરી. આમાં હેલોજન એટમ જે છે એ જે કાર્બન સાથે જોઈન્ટ છે એ કાર્બન બીજા કેટલા કાર્બન સાથે જોઈન્ટ છે? તો કે 3, તો ટર્શરી. Okay, now next is allylic halide, which is most important. These are the compounds in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom which is
નેક્સ્ટ ટુ કાર્બન કાર્બન ડબલ બોન્ડ. આમાં કેવું છે, હેલોજન એટમ જે કાર્બન સાથે ડાયરેક્ટલી અટેચ્ડ છે એ કાર્બન તો sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ જ છે, બટ એ કાર્બન કાર્બન ડબલ બોન્ડ કાર્બન સાથે અટેચ છે, એટલે sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ કાર્બન સાથે. શું કહે છે, allylic halide. These are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to carbon double bond carbon, okay, which is called allylic carbon. It means same aromatic માં પણ એવું જ છે, સેમ આમાં cyclic માં પણ એવું જ છે. હેલોજન એટમ જે કાર્બન સાથે જોઈન્ટ છે એ કાર્બન તો sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ જ છે, બટ આ કાર્બન જે બીજા કાર્બન ડબલ બોન્ડ કાર્બન એટલે કે sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ સાથે કનેક્ટેડ છે. ઓકે, સો આમાં શું યાદ રાખવાનું છે, હેલોજન એટમ ઇઝ અટેચ્ડ વિથ sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ કાર્બન, બટ ધેટ કાર્બન ઇઝ અટેચ્ડ વિથ કાર્બન ડબલ બોન્ડ કાર્બન. તો એલાઇલિક હેલાઇડમાં ટોટલ 3 કાર્બન હોય અને લાસ્ટમાં એક હેલોજન એટમ, ટોટલ 3 કાર્બન હોય, બટ યાદ શું રાખવાનું છે, 3 કાર્બન હોય અને પછી હેલોજન એટમ, બટ હેલોજન એટમ જે કાર્બન સાથે જોઈન્ટ છે એ તો સેચ્યુરેટેડ જ છે, એ તો sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ, એ તો sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ જ છે. હેલોજન એટમ જે કાર્બન સાથે જોઈન્ટ છે ડાયરેક્ટલી એ કાર્બન sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ કાર્બન છે, બટ આ કાર્બન કાર્બન ડબલ બોન્ડ કાર્બન સાથે એટેચ છે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ allylic halide. Next is benzylic halide. Benzylic halide, these are the compounds in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom which is next to the aromatic ring. Okay, this is aromatic ring. આ હેલોજન એટમ જે કાર્બન સાથે ડાયરેક્ટલી અટેચ છે એ કાર્બન sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ છે. હેલોજન એટમ જે કાર્બન સાથે ડાયરેક્ટલી અટેચ્ડ છે એ કાર્બન sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ કાર્બન છે, બટ હેલોજન એટમ જે કાર્બન સાથે જોઈન્ટ છે ને એ કાર્બન એરોમેટિક રિંગ સાથે ડાયરેક્ટલી અટેચ છે. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ benzylic halide. બેન્ઝીન ઉપર if you add CH2, this is called benzyl substituent. આ બેન્ઝાઇલ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ છે. ઇફ તમે અહીંયા હેલોજન એડ કરો તો બેન્ઝાઇલ હેલાઇડ ઓર બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ. ઇફ બેન્ઝીન ઉપર CH2OH એડ કરું તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ, બીકોઝ OH ગ્રુપ છે એટલે બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ. સો યાદ શું રાખવાનું છે, બેન્ઝાઇલ આ છે બેન્ઝાઇલ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન ઇઝ કમ્પાઉન્ડ કન્ટેનિંગ sp2 કાર્બન હેલોજન બોન્ડ. પહેલામાં શું હતું, કમ્પાઉન્ડ કન્ટેનિંગ sp3 કાર્બન હેલોજન, એટલે આ ક્લાસિફિકેશન એવું હતું કે જેમાં હેલોજન ગ્રુપ ડાયરેક્ટલી sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ કાર્બન સાથે એટેચ છે. બટ હવે શું જોવાનું છે, હેલોજન એટમ is directly attached with carbon which is sp2 hybridized. Okay, okay, first is vinylic halide. Vinylic halide, these are the compounds in which the halogen atom is bonded to directly sp2 hybridized carbon. Okay, આમાં કેટલા કાર્બન હશે, C double bond CX. Halogen atom is directly attached to sp2 hybridized carbon. આમાં પણ એવું જ છે, halogen atom is directly attached with that carbon which is sp2 hybridized. So vinylic માં શું યાદ રાખવાનું છે, ઓકે, C allylic halide અને વિનાઇલિક હેલાઇડ બંનેની ટ્રીક યાદ રાખો.
પહેલાં તો વિનાઇલિક હેલાઇડ, વિનાઇલ વિચ ઇઝ અ શોર્ટ વર્ડ છે તો 2 જ કાર્બન, એવું યાદ રાખવાનું. અને પછી હેલોજન. ઓકે, એલાઇલિક થોડુંક બિગ વર્ડ છે, થોડુંક લાર્જ વર્ડ છે, સો 3 કાર્બન પછી હેલોજન. ઓકે, સો એલાઇલિકમાં 3 કાર્બન પછી હેલોજન છે. બટ યાદ શું રાખવાનું છે કે એલાઇલિકમાં હેલોજન એટમ જે કાર્બન સાથે ડાયરેક્ટલી જોઈન્ટ છે ને એ કાર્બન sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ છે અને આ કાર્બન ડબલ બોન્ડ કાર્બન સાથે અટેચ છે. વિનાઇલિક હેલાઇડમાં કેવું છે કે હેલોજન ઇઝ ડાયરેક્ટલી અટેચ્ડ વિથ sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ કાર્બન. એલાઇલિકમાં હેલોજન ઇઝ અટેચ્ડ વિથ sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ કાર્બન. ઓકે, next classification is aryl halides. Aryl halides, these are the compounds in which the halogen atom is directly bonded to sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring. એનો મતલબ એવો થાય કે હેલોજન એટમ ઇઝ ડાયરેક્ટલી એટેચ્ડ વિથ કાર્બન ઓફ એરોમેટિક રિંગ. એરોમેટિક રિંગમાં જે કાર્બન છે એ કાર્બન ડાયરેક્ટલી હેલોજનથી એટેચ છે. ક્લોરોબેન્ઝીન એક એક્ઝામ્પલ છે. સી, હેલોજન ઇઝ ડાયરેક્ટલી એટેચ્ડ વિથ એરોમેટિક રિંગ. આમાં પણ સેમ, હેલોજન ઇઝ ડાયરેક્ટલી એટેચ્ડ વિથ એરોમેટિક રિંગ. ઓકે, ક્લાસિફિકેશન ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. હવે આપણે જોશું નોમેનક્લેચર ઓફ હેલો આલ્કેન્સ એન્ડ હેલો એરિન્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, સી, આ છે બેન્ઝીન. બેન્ઝીનમાં સપોઝ અહીંયા કોઈ પણ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ છે. ધીસ ઇઝ ટોલ્યુઇન, કોમન નેમ છે ટોલ્યુઇન. ઓકે, સો આ જે સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ છે એના એક્ઝેક્ટ બાજુની 2 પોઝિશન છે એને કહેવાય ઓર્થો પોઝિશન. બોથ આર ઓર્થો પોઝિશન. આ બંને છે ધીઝ આર મેટા પોઝિશન. અને આની એક્ઝેક્ટ સામે જે પોઝિશન છે એને કહેવાય પેરા પોઝિશન. સી, હેલોએરિન્સ આર ધ કોમન એઝ વેલ એઝ IUPAC name of, okay, for dihalogen derivatives. The prefix ortho, meta, para are used in common system, but in IUPAC system the numericals. Okay. See, 1, 2, 3. If 3 કાર્બન હોય આલ્કેનમાં તો એને શું કહેવાય? પ્રોપેન. 1 ઉપર બ્રોમો, 1 બ્રોમો પ્રોપેન. આ છે IUPAC નેમ. ઓકે, કોમન નેમમાં શું કહેવાય? N પ્રોપાઇલ બ્રોમાઇડ. This is N propyl substituent. N propyl bromide એનું કોમન નેમ છે અને IUPAC નેમ શું છે? 1 ઉપર બ્રોમો છે, 1 બ્રોમો પ્રોપેન. નેક્સ્ટ, વન 2 3, 2 ઉપર ક્લોરો, 2 ક્લોરો પ્રોપેન. 3 કાર્બન છે એટલે પ્રોપેન, 2 ક્લોરો પ્રોપેન. ઓકે, કોમન નેમ શું થશે? આઇસોપ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ. આને કહેવાય આઇસોપ્રોપાઇલ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ. ઓકે, લોંગેસ્ટ ચેઇન 1 2 3. 1 ઉપર ક્લોરો છે, 2 ઉપર મિથાઇલ છે. સો નેમિંગ કેવી રીતે આવશે? આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર પહેલાં આવશે. પહેલાં આલ્ફાબેટ ABC માં C પહેલાં આવે, M પછી આવે. એટલે 1 ક્લોરો 2 ઉપર શું છે? મિથાઇલ. 1 ક્લોરો 2 મિથાઇલ પ્રોપેન. 3 કાર્બન છે એટલે પ્રોપેન. ઓકે, કોમન નેમમાં શું છે? આને કહેવાય આઇસોબ્યુટાઇલ. 4 કાર્બન છે ટોટલ અને બ્રાન્ચડ છે એટલે આઇસોબ્યુટાઇલ. ઓકે, નેક્સ્ટ, નોમેનક્લેચર ઓફ હેલો એરિન્સ. એરોમેટિક રિંગ સાથે ડાયરેક્ટલી હેલોજન એટેચ્ડ છે, બ્રોમિન એટેચ છે એટલે બ્રોમોબેન્ઝીન. કોમન નેમ અને IUPAC નેમ બંને સેમ છે, બ્રોમોબેન્ઝીન. ઓકે, 1 2 3 4 5 6. ઓકે, 1 અને 3 ઉપર ડાઇબ્રોમો, બે બ્રોમિન છે એટલે ડાઇબ્રોમો. 1 3 ડાઇબ્રોમોબેન્ઝીન. અને કોમન નેમ, એક બ્રોમિન અહીંયા છે અને એક
ધીસ ઇઝ ઓર્થો, ધીસ ઇઝ ઓર્થો. આ શું છે? મેટા. આ મેટા, ધીસ ઇઝ પેરા. ઓકે, સો આ બ્રોમિનના મેટા પોઝિશન ઉપર બીજું બ્રોમિન છે એટલે મેટા ડાઈ બ્રોમોબેન્ઝીન. આમાં 3 બેન્ઝીન બ્રોમો 1 2 3 4 5 અને 6. ઓકે, 1 3 5 ટ્રાઈ બ્રોમોબેન્ઝીન અને કોમન નેમ શું થશે? સિમ ટ્રાઈ બ્રોમોબેન્ઝીન. ઓકે, પહેલાં તો લોંગેસ્ટ ચેઇન ફાઇન્ડ કરવાની છે. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ નંબરિંગ 1 2 અને 3. 1 ઉપર ક્લોરો, 2 ઉપર 2 મિથાઇલ છે એટલે 1 ક્લોરો 2 2 ડાઈ મિથાઇલ પ્રોપેન. 3 કાર્બન છે પેરેન્ટ ચેઇનમાં એટલે પ્રોપેન. ઓકે, સી ધીસ 1 2 3. 2 ઉપર બ્રોમો એટલે 2 બ્રોમો 3 કાર્બન છે એટલે પ્રોપેન. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ઇઝ ડાયહેલો આલ્કેન્સ. ડાયહેલો આલ્કેન્સ કે આલ્કેન્સમાં 2 હેલોજન એટમ પ્રેઝન્ટ હોય. એમાં પણ 2 ફર્ધર ક્લાસિફિકેશન છે, જેમિનલ એન્ડ વિસિનલ. ઓકે, જેમિનલમાં શું છે? સી, જેમિનલમાં ડાયહેલો એટલે કે 2 હેલોજન એટમ એક જ કાર્બન ઉપર પ્રેઝન્ટ છે. 2 હેલોજન, 2 સેમ હેલોજન એટમ ઇફ એક જ કાર્બન ઉપર પ્રેઝન્ટ હોય તો એને શું કહેવાય? જેમિનલ ડાયહેલાઇડ. આમાં 2 હેલોજન એટમ સેમ છે બટ 2 હેલોજન એટમ અલગ અલગ એટલે બાજુના એડજસન્ટ કાર્બન ઉપર પ્રેઝન્ટ હોય હેલોજન એટમ તો એને શું કહેવાય? વિસિનલ ડાયહેલાઇડ. ઓકે, સો કોમન નેમમાં જેમિનલ ડાયહેલાઇડને ઇથિલિડીન ક્લોરાઇડ અને વિસિનલ ડાયહેલાઇડને ઇથિલિન ડાયક્લોરાઇડ. આ કોમન નેમ છે. આયુપેક નેમ 1 2 નંબરિંગ 1 અને 2. 1 1 ડાયક્લોરો. 1 ઉપર જ 2 હેલોજન એટમ પ્રેઝન્ટ છે એટલે 1 1 ડાયક્લોરો ઇથેન. 2 કાર્બન છે એટલે ઇથેન. 1 2 1 ક્લોરો, 2 પર પણ ક્લોરો એટલે 1 2 ડાયક્લોરો ઇથેન જે આયુપેક નેમ છે. ઓકે, સો આમાં યાદ શું રાખવાનું છે? જેમિનલ ડાયહેલાઇડમાં એક જ કાર્બન ઉપર 2 હેલોજન એટમ પ્રેઝન્ટ હોય અને વિસિનલ ડાયહેલાઇડમાં બંને એડજસન્ટ એટલે બાજુના કાર્બન ઉપર હેલોજન એટમ પ્રેઝન્ટ હોય. એને શું કહેવાય? વિસિનલ ડાયહેલાઇડ. ઓકે, સો આજના લેક્ચર માટે આટલું જ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કન્ટિન્યુ કરશું બીજા ટોપિક્સ આ જ ચેપ્ટરના. ઓકે.